Hi everyone, this is Prasad. So I have totally 6 years of experience into medical billing and complete revenue cycle management. So today in this channel, I will be covering a practical real-time knowledge about like US healthcare RCL process, especially focusing on medical billing, air calling, and denial management. In today's video, I am going to walk you through the complete medical billing and air calling process step by step, starting from claim creation, submission to follow-ups and payment resolution. This will help beginners as well as experienced professionals understand the process in simple and structured way. If you are looking to build a career in medical billing or improve your skills in air follow-up, this channel is for you. So please support the channel by liking this video, sharing with your friends and others, and subscribing SK Tech Academy channel. Also feel free to contact or comment below if you need any clarification. Please do subscribe, watch, and share with your friends. So let's get started the video. So today we are going to discuss about medical billing, air calling completely. So firstly, I will go with medical billing. So as per the request, so I will go with both combination of Telugu and English version. So it will be help to the people to understand clearly. So medical billing. So what is mean by medical billing? So medical billing is the process of sending medical claims to payer to get the payment service provided. So this is the simple definition for medical billing. So I will repeat again. Medical billing is the process of sending medical claims to payer to get the payment for the service provided. So it means that when a patient comes to hospital and get the treatment from the provider. So provider nothing but a doctor. So after getting the service, the patient going to get the insurance to pay the funds to the provider for the provided service. So for that, they need to claim the insurance to the insurance company. For that, they will provide some forms to the insurance company to get the payments. So those process we can call it as medical billing. So in this medical billing, we have few stages. Like we have few stages to get the funds from the insurance company to pay to the provider. So for that, we have a few stages. Before that, I will explain like completely medical billing. So what is medical billing? So which type of stages we have? So what is going in every stage? And what is the required information to get the funds and to claim the form? All those things. సో సింపుల్గా మెడికల్ బిల్లింగ్ అంటే ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే సో మెడికల్ బిల్లింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెండింగ్ మెడికల్ క్లైమ్స్ టు పేయర్. సో పేయర్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మెడికల్ బిల్లింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక పేషెంట్ అన్నవారు సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సర్వీస్కి సంబంధించిన పేమెంట్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుండి తీసుకోవడానికి ఒక క్లెయిమ్ అన్నది ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ క్లెయిమ్ని ఎలా ఫైల్ చేయాలి, సో దానికి ఉన్న ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా ఏంటి, సో ఇవన్నీ ఈ మెడికల్ బిల్లింగ్ ప్రాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైల్ వన్ క్లెయిమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ funds and we will pay to the provider. So provider nothing but a doctor. I am repeating again, provider nothing but a doctor. So in this medical billing, we have first stage. One is
I will go with a step by step. In the step one, patient registration. సో పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ కి ఎప్పుడైతే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి పేషెంట్ హాస్పిటల్ ని విజిట్ అవుతారు, ఐ మీన్ లైక్ హాస్పిటల్ కి విజిట్ అవ్వాలనుకుంటారు, పేషెంట్ కి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ అన్నది ఇస్తారు. సో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ని ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇక్కడ మనం మెడికల్ బిల్డింగ్ లో చూడొచ్చు. సో ఏదైనా ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం హాస్పిటల్ కి విజిట్ అవ్వాలి. రిజి రిజిస్టర్ వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ అపాయింట్మెంట్ అన్నది తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్. సో పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే పేషెంట్ కి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ గా నేను ఒక నెంబర్ అనేది ఇస్తాను. సో 1122334455. సో దిస్ ఈస్ ద పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నది జరిగిన తర్వాత సమ్ డెమోగ్రఫిక్ డేటా అన్నది తీసుకుంటారు. ఎవరి నుంచి అంటే పేషెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు. సో పేషెంట్ డెమోగ్రాఫిక్ డేటా తీసుకున్న తర్వాత పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తారు. సో ఏ డీటెయిల్స్ మనకి ఇచ్చారు, సో రిక్వైర్డ్ డేటా ఏంటి, సో ఏదైనా డీటెయిల్స్ మిస్ అయ్యా అన్నది చూస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్ డెమోగ్రాఫిక్ డేటా. సో ఈ పేషెంట్ డెమోగ్రాఫిక్ డేటా అన్నది తీసుకుంటారు. ఈ పేషెంట్ డెమోగ్రాఫిక్ డేటాలో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ నేమ్, ఏజ్, జెండర్, అడ్రస్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తున్నారు. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పేషెంట్ డెమోగ్రఫిక్ డేటా. సో పేషెంట్ నుంచి ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై ద డేటా విత్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఎగ్జాంపుల్ గా ఒకసారి చూద్దాం. సో డాస్. సో డాస్ నథింగ్ బట్ ఏ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో ఏ డేట్ లో అయితే ఒక పేషెంట్ కి సర్వీస్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో దాన్ని మనం డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డాస్, డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్ డాస్ ఈస్ 26 ఆర్ 27/04/2026. సో ఇది డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ గా మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అన్నది 27/04/2026 డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అన్నది ఉంది. సో 27/04/2026 అన్నప్పుడు సో మనం వెరిఫికేషన్ అన్నది చేస్తాం. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ వీ కెన్ డూ. సో ఎలాంటి వెరిఫికేషన్ ఇందులో చేస్తారంటే లైక్ పేషెంట్ హ్యావ్ అ వ్యాలిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ నాట్. సో పేషెంట్ కి వ్యాలిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నదా లేదా అన్నది చెక్ చేస్తారు. అండ్ పేషెంట్ హెల్త్ కండిషన్ అండ్ పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్. సో ఒక పర్టికులర్ సర్వీస్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సో పేషెంట్ కి ఆ వ్యాలిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నదా లేదా అన్నది చెక్ చేస్తారు. సో ఇది ఎవరు చేస్తారన్నది ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో ఈ వ్యాలిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ని ఎవరు చెక్ చేస్తారంటే ప్రొవైడర్ సైడ్ నుంచి చెక్ చేస్తారు. లైక్ ప్రొవైడర్ నథింగ్ బట్ ఏ డాక్టర్.
So when the provider going to provide the service to the patient, they are going to check the validity, verification and authorization also. సో వెరిఫికేషన్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఒక పేషెంట్కి ఎంతవరకు అమౌంట్ రావచ్చు, లైక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ వన్ సర్వీస్ టు ద పర్సన్ అండ్ దే విల్ చెక్ దట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఇట్ విల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద పేయర్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక పర్సన్ ఒక సర్జరీ కోసం ఒక హాస్పిటల్కి విజిట్ అయ్యారు అనుకుంటే, సో హాస్పిటల్లో ఒక సర్జరీకి అతను అటెండ్ అయితే ఆ సర్జరీకి సంబంధించి పేషెంట్కి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఎంతవరకు అమౌంట్ రావచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ పేషెంట్ అన్నవాడు ఎలిజిబుల్లో ఉన్నారా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. సో ఒక పేషెంట్కి ఒక ఇన్సూరెన్స్ వ్యాలిడ్లో ఉందా లేదా, అతను తీసుకున్న సర్జరీ అతను ఎలిజిబుల్లో ఉన్నారా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. ఇది ప్రొవైడర్ సైడ్ నుంచి జరుగుతుంది. సో ప్రొవైడర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డీటెయిల్స్ తీసుకొని, ఐ మీన్ లైక్ పేషెంట్ నుంచి తన డెమోగ్రాఫిక్ డేటాని అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డేటాని తీసుకొని వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటారు. ఈ వెరిఫికేషన్లో ఏం తేలుతుందంటే ఎంతవరకు అతనికి మనం సర్జరీ చేయొచ్చు, ఎంత పేమెంట్ వరకు మనకి వస్తుంది అన్నది చెక్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం వెరిఫికేషన్. వెరిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు, సో ఈ వెరిఫికేషన్ ఎందుకు చేస్తారో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లైక్ పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్, ఎగ్జాంపుల్గా మనము ఒక పేషెంట్ డేటాని తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ మై సెల్ఫ్. సో ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి 27/04/2026 డేట్, mean in the DOS. సో ఈ పర్టికులర్ డేట్లో ఒక హాస్పిటల్కి విజిట్ అవ్వాలనుకున్నారు. సో హాస్పిటల్ నేమ్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అపోలో హాస్పిటల్. సో ఇది పర్టికులర్ డేట్ అన్నది నేను ఇచ్చాను. లైక్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ a surgery or like a service on the date 27/04/2026 at Apollo Hospital. సో దీనికి సంబంధించి మనం వెరిఫికేషన్ అన్నది చూద్దాం. సో పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెక్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఐ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్ లైక్ ఎల్ఐసి ఫ్రమ్ 01/01/2025 to 01, I mean like 12/31/2026. సో ఇది నా ఎల్ఐసి పాలసీ యొక్క టర్మ్ డేట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ ఎలిజిబిలిటీ డేట్ అన్నది ఇక్కడ చూడండి. సో నాకు ఒక ఎల్ఐసి పాలసీ అన్నది ఉంది. ఆ ఎల్ఐసి పాలసీ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి 01/01/2025 టు 12/31/2026 వరకు నాకు ఇన్సూరెన్స్ అన్నది వ్యాలిడ్లో ఉంది. సో వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సర్వీస్ అట్ 27/04/2026. సో ఈ పర్టికులర్ డేట్లో నేను ఒక సర్వీస్ని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నా ఇన్సూరెన్స్ యొక్క వ్యాలిడిటీని, ఐ మీన్ టర్మ్ డేట్స్ని చెక్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ చూడండి ఎల్ఐసి పాలసీ ఉంది. ఎల్ఐసి పాలసీకి టర్మ్ డేట్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఎఫెక్టివ్ డేట్. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఎఫెక్టివ్ డేట్. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఫ్రమ్ 01/01/2025 టు 12/31/2026 వరకు ఉంది. సో 27/04/2026 అనేది ఇన్ బిట్వీన్ డేట్స్ ఉంది. సో ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ ఇన్సూరెన్స్ టు గెట్ ద పేమెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ డేట్ని అంటే ఈ డాస్ని, ఈ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ని మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే నేను ఎలిజిబుల్లో ఉన్నాను. వై? బికాస్ 2025 టు అప్ టు 2026 ఎండ్ వరకు నాకు పాలసీ అన్నది యాక్టివ్లో ఉంది. ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్. ఈ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ని ప్రొవైడర్ అన్నది చెక్ చేస్తారు. లైక్ వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ టు ద పర్సన్, ఫస్ట్ దే విల్ డూ ద వెరిఫికేషన్. సో పేషెంట్కి ఏ ఇన్సూరెన్స్ అన్నది ఉంది, ఆ ఇన్సూరెన్స్ అన్నది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు వ్యాలిడ్లో ఉంది అన్నది చెక్ చేసుకుంటారు.
సో ఈ వ్యాలిడ్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా కావాలి? పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ డేటా, పేషెంట్ డెమోగ్రఫిక్ డేటా, పేషెంట్ డోస్, డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్, పేషెంట్ కార్డ్ ఇమేజ్. సో ఈ 4 టైప్ ఆఫ్ డేటాని వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారు. లైక్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం చూసినట్లయితే పేషెంట్ కి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఇస్తారు. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ తరువాత పేషెంట్ డెమోగ్రఫిక్ డేటా అన్నది తీసుకుంటారు. లైక్ నేమ్, ఏజ్, జెండర్, లైక్ అడ్రస్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్, లైక్ పర్పస్ ఆఫ్ విజిట్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ ద విజిట్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్. సో ఈ వెరిఫికేషన్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ ఇన్సూరెన్స్ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తారు. Like which type of insurance the patient have and the valid dates, all those things. So demographic data like name, details like address, all those things. దాని తర్వాత మనకి ఎలాంటి డేటా ఉంటుందంటే పేషెంట్ డాస్ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో ఆన్ విచ్ డేట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సర్వీస్. సో ఏ డేట్లో వాళ్ళు సర్వీస్ అన్నది తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ పేషెంట్ కార్డ్ ఇమేజ్. సో ఈ కార్డ్ ఇమేజ్ ఏంటంటే సో మనకి ఎలా అయితే లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఇండియాని మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే సో వీ హ్యావ్ సమ్ కార్డ్స్ లైక్ ఆధార్ కార్డ్ వీ హ్యావ్, పాన్ కార్డ్ వీ హ్యావ్, అండ్ లైసెన్స్ వీ హ్యావ్, లైసెన్స్ కార్డ్ వీ హ్యావ్, అండ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కార్డ్స్ వీ హ్యావ్. సో based on that we will validate the data. Like if in case we need to correct any name of the patient or name of the person, first we will check the Aadhaar card details. So in the Aadhaar card, we have complete data about the person, like name, age, address, a date of birth, all those things, like a father, I mean family details, like father, all those things. So based on that, we need to validate the data. సో ఆ విధంగా పేషెంట్ యొక్క కార్డ్ ఇమేజ్ని చెక్ చేస్తారు. లైక్ ఏదైతే ఒక పర్సన్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో టైఅప్ అయి ఉన్నారో లేదా ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నారో ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అన్నది ఒక కార్డ్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఆ కార్డ్లో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఉంటుంది. లైక్ పేషెంట్ డీటెయిల్స్, ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్, టర్మ్ డీటెయిల్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్. సో ఈ కార్డ్ ఇమేజ్ ని బేస్ చేసుకొని వెరిఫికేషన్ అన్నది చేస్తారు. లైక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి, లైక్ మనం ఎగ్జాంపుల్ గా ఎల్ఐసి పాలసీని తీసుకుంటే లైక్ టర్మ్ డేట్స్ లైక్ 01/01/2025 టు 12/31/2026 టర్మ్ డేట్స్ అనేది చూస్తాం. సో ఈ టర్మ్ డేట్స్ అన్నవి ఎక్కడ మనకి వ్యాలిడ్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ వీ కెన్ చెక్ ఇన్ ద పోర్టల్స్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద పోర్టల్స్, we can go with the card image. So in the card image, we have complete information to check the verification. So ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ లో జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద పర్సన్ is valid to the service and they have like a active insurance policy, so they are going to provide the service on the particular date of service. So this is the first step. So next step లో ఏం జరుగుతుంది, like they have asked the patient demographic data and they have provided some registration number to the patient. After that they verified the patient insurance detail. So all are correct, I mean all are in the valid state. So next step. So in the next step, the provider give complete service to the patient. So whatever, so what is the purpose of the visit? సో పేషెంట్ దేనికోసం అయితే హాస్పిటల్కి విజిట్ అయ్యారో సో ఆ కంప్లీట్ సర్వీస్ని ప్రొవైడర్ పేషెంట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద పేషెంట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎ కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రొవైడర్ ఆన్ ద పర్టికులర్ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ 27/04/2026 ఇచ్చాం. సో వెన్ ద డేట్ the doctor provided complete service to the patient. So after that, provider will create
one encounter for the particular patient service. సో ఎప్పుడైతే ఒక డాక్టర్ ద ప్రొవైడర్ ఒక పేషెంట్ కి ఒక సర్వీస్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ లో ఒక ఎన్కౌంటర్ అన్నది క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఈ ఎన్కౌంటర్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చెక్ చేద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్ గా ఎన్కౌంటర్ లో చూద్దాం. లైక్ ఒక డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ 27/04/2026, ఇన్సూరెన్స్ టైప్, అండ్ amount, and status, encounter status, payer balance, patient balance. సో ఒక ఎన్కౌంటర్ అన్నది ఈ విధంగా ఉంటుంది. లైక్ ఇందులో ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, లైక్ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఇన్సూరెన్స్ టైప్, టోటల్ చార్జ్ అమౌంట్, క్లైమ్ స్టేటస్, ఎన్కౌంటర్ స్టేటస్, పేయర్ బ్యాలెన్స్, పేయర్ నథింగ్ బట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, అండ్ పేషెంట్ బ్యాలెన్స్. సో ఇలా ఒక ఎన్కౌంటర్ అన్నది క్రియేట్ చేస్తారు. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్లైమ్ స్టేటస్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎన్కౌంటర్ స్టేటస్. సో ఒక డాక్టర్ ఒక పేషెంట్కి ఒక సర్వీస్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్ని యాడ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఎంత ఛార్జ్ చేశారు, పర్టికులర్ సర్వీస్కి ఎంత ఛార్జ్ అన్నది చేశారు అన్నది యాడ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత క్లైమ్ స్టేటస్ అన్నది అప్డేట్ చేస్తారు. సో ఈ క్లైమ్ అన్నది ఓపెన్ స్టేట్లో ఉంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ క్లైమ్ అన్నది ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సబ్మిట్ చేయలేదు, అలా అని క్లోజ్ కూడా చేయలేదు. సో ఇట్స్ ఇన్ ఓపెన్ స్టేట్. అండ్ కమింగ్ టు ఎన్కౌంటర్ స్టేటస్. సో ఎన్కౌంటర్ నథింగ్ బట్ ద కంప్లీట్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ టు ద పేషెంట్ బై ద ప్రొవైడర్. సో ఈ ఎన్కౌంటర్లో ఏముంటాయంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు, విచ్ టైప్ ఆఫ్ సిపిటి దే హ్యావ్ యూస్డ్, which type of DX they have used. So what is the charge amount? What is the date of service? Who is the provider? So what is the billing address? What is the facility name? Everything. So ఏ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు, డాక్టర్ ఎవరు, అతను తీసుకున్న ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ఆ ట్రీట్మెంట్ ఏ రోజు తీసుకున్నారు, దానికైనా ఛార్జ్ అమౌంట్ ఎంత. సో ప్రతి డీటెయిల్స్ ఈ ఎన్కౌంటర్లో యాడ్ చేసి ఉంటాయి. సో ఎన్కౌంటర్ స్టేటస్ ఓపెన్ ఉంది. ఓపెన్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ప్రొవైడర్ అన్న వాళ్ళు కంప్లీట్గా సర్వీస్ అన్నది ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయలేదు. వాళ్ళు సర్వీస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రిక్వైర్డ్గా ఉంటుందో, అంటే ఒక క్లెయిమ్ని ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సబ్మిట్ చేయడానికి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే యాడ్ చేయాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎన్కౌంటర్ స్టేటస్ క్లోజ్డ్ అని పెడతారు. సో క్లోజ్ అంటే వెన్ ఎన్కౌంటర్ స్టేటస్ ఇన్ క్లోజ్డ్, we have to work on that. We have to submit those claims to insurance company to get the funds. సో ఎన్కౌంటర్ స్టేటస్ క్లోజ్డ్ అంటే డాక్టర్ ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేశారు. సో దీన్ని మనం వెరిఫై చేసుకొని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సబ్మిట్ చేయాలి. సో ఓపెన్ స్టేట్లో ఉందంటే ఇంకా ఎన్కౌంటర్ ప్రొవైడర్ అన్నవారు ఎన్కౌంటర్లో డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయలేదు. సో ఇట్స్ ఇన్ ప్రాసెస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పేయర్ బ్యాలెన్స్. సో పేయర్ నథింగ్ బట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. సో ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో ఎంత అమౌంట్ ప్రొవైడర్కి రావాలి. సో ఛార్జ్ అమౌంట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ $110 అండ్ పేయర్ బ్యాలెన్స్ $110, పేషెంట్ బ్యాలెన్స్ 0. సో ఇటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నవి ఉంటాయి. సో ఇది జరిగిన తర్వాత ఒక క్లెయిమ్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సబ్మిట్ చేస్తారు. సో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత
ఈ సబ్మిట్ చేయడానికి ఒక టీం అన్నది వర్క్ చేస్తుంది. సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే మెడికల్ బిల్లింగ్ టీమ్ అంటాం. సో ఈ మెడికల్ బిల్లింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో దీస్ టీమ్ will verify the encounter and will add required CPT codes based on the encounter summary and will add required DX and modifiers, and they will submit the claim to payer. ఈ మెడికల్ బిల్లింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే, సో వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ సమ్మరీని చెక్ చేస్తారు. లైక్ ఒక ఎన్కౌంటర్ అన్నది ప్రొవైడర్ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చిన తర్వాత, సో దాని డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏంటి, దాని తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ టైప్ ఏంటి, టోటల్ ఛార్జ్డ్ అమౌంట్, ఎన్కౌంటర్ స్టేటస్ అండ్ సిపిటి కోడ్స్ అండ్ డిఎక్స్ కోడ్స్, మాడిఫైయర్స్ ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేసి అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు పేయర్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. ఇట్ మీన్స్ దట్ దే విల్ సబ్మిట్ ద క్లైమ్ టు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. సో ఇది జరిగిన తర్వాత ప్రేయర్ will provide response in the EOB form. సో ఈ ఈఓబి ఫామ్ అన్నది పేయర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. సో వెన్ ద క్లైమ్ సబ్మిటెడ్ టు ద పేయర్, సో పేయర్ విల్ ప్రొవైడ్ ద రెస్పాన్స్ త్రూ ఈఓబి ఫామ్. సో ఈ ఈఓబి ఫామ్లో ఏముంటుందంటే వెదర్ దే గాట్ పేడ్ ఆర్ నాట్. సో ఏదైతే మనం క్లైమ్ పేయర్కి సబ్మిట్ చేసామో ఆ క్లైమ్ యొక్క స్టేటస్ని ఈ ఈఓబి ఫామ్ ద్వారా పంపిస్తారు. ఈ ఈఓబి ఫామ్లో ఏముంటుందంటే ఇట్ మే బి పెయిడ్ ఆర్ డినైడ్. ఈ టూ రెస్పాన్సెస్ అని ఉన్నాయి. సో పేర్ అన్నవారు పేమెంట్ పే చేశారా లేకుంటే డినై చేశారా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ ఈఓబి ఫామ్ గురించి అండ్ ఈ సిపిటి కోడ్స్ వీ హ్యావ్ CPT codes and DX and modifier. So I will explain you all these things. So these are the new things to the freshers. If you are already experienced, so you already know that what is CPT and DX and modifiers. So they will provide the response through EOB. So it may be paid or denied. సో నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో వాళ్ళు పే చేశారనుకోండి, సో నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. సో ఎంత అమౌంట్ రావాలి మనకి, ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూడండి, లైక్ టోటల్ అమౌంట్ $110 ఈవెన్. సో ఈ టోటల్ అమౌంట్ అనేది పే చేశారనుకోండి, దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద అకౌంట్, ఐ మీన్ క్లోజ్ ద క్లైమ్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దే ఆర్ నాట్ పెయిడ్ ద అమౌంట్, సో ఏం జరుగుతుందన్న చూద్దాం. సో ఫస్ట్ టీం ఇక్కడ ఏంటుందంటే బిల్లింగ్ టీమ్ అన్నది సిపిటి కోడ్స్ ని చెక్ చేసి యాడ్ చేస్తారు. లైక్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ ద. సో బిల్లింగ్ టీమ్ విల్ యాడ్ required CPT and DX and modifiers and will submit the claim to payer and mark it as RTP, ready to bill status. సో ఇది జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, సో ఇక్కడ చూడండి, మెడికల్ బిల్లింగ్ టీమ్ సిపిటి కోడ్స్ ని యాడ్ చేశారు, మోడిఫైడ్ డిఎక్స్ ని కూడా యాడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్ ఉంది. చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్ ఏం చేస్తారో చూద్దాం. చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్ విల్ యాడ్ ద పేమెంట్ as per the fee schedule.
సో చార్జ్ ఎంటిటీ ఏం చేస్తారంటే విల్ యాడ్ ద పేమెంట్ యాజ్ పర్ ద ఫీ షెడ్యూల్. సో పేమెంట్ ఎలా యాడ్ చేస్తారు? సో ఎవ్రీ టీమ్ హ్యావ్ వన్ ఫీ షెడ్యూల్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీ షెడ్యూల్, సో చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్ విల్ యాడ్ ద పేమెంట్ టు ద పర్టికులర్ సిపిటి. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి $110 అని ఇచ్చారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ based on the fee schedule, it may be $100. So the charge entry team will correct the payment details and will resubmit the claim to the payer. సో ఈ విధంగా చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్ అన్నది పేమెంట్ యాడ్ చేస్తారు యాజ్ పర్ ద ఫీ షెడ్యూల్. సో నెక్స్ట్ టీమ్ ఉంది లైక్ పోస్టింగ్. సో పోస్టింగ్ టీమ్ ఏం చెక్ చేస్తారంటే లైక్ విల్ చెక్ ద EOB that payment got paid or not. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నవి పేమెంట్ పోస్టింగ్ టీమ్ అన్న వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. సో దే విల్ చెక్ ద EOB దట్ ద పేమెంట్ గాట్ పెయిడ్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ద పేయర్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇందులో టూ సినారియోస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పెయిడ్, ఇఫ్ నాట్ పెయిడ్. సో ఇఫ్ పెయిడ్ సినారియో ఫస్ట్ చూద్దాం. లైక్ ఇఫ్ పెయిడ్, సో ఏం చెక్ చేస్తారు? ఇఫ్ పెయిడ్, హౌ మచ్ అమౌంట్ పెయిడ్, on which way they got paid, who paid the amount. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అన్నవి చెక్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం హౌ మచ్ అమౌంట్ పెయిడ్. సో ఎంత పే చేశారు? సో మనకి ఇక్కడ ఎన్కౌంటర్ ని బేస్ చేసుకుంటే మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ ఎంత ఉందండి? $110 ఈవెంట్. సో ఎంత అమౌంట్ పే చేశారు? ఎగ్జాంపుల్ $110 పే చేశారు, లైక్ $110.00. సో ఈ అమౌంట్ పే చేశారు అనుకోండి, దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద అకౌంట్, ద క్లెయిమ్. సో మనకి $110 అన్న పేమెంట్ రావాలి అండ్ $110 పేమెంట్ అన్నది వచ్చేసింది. సో ఆన్ విచ్ వే దే గాట్ పేడ్. సో మనకి పేమెంట్ వేస్ అన్నది ఉందండి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. సో ఆన్ విచ్ వే దే పెయిడ్. సో మనకి కార్డ్ పేమెంట్ ఉండొచ్చు, లేదా చెక్ పేమెంట్ ఉండొచ్చు, లేదా ఈఎఫ్టి పేమెంట్ ఉండొచ్చు. సో ఆన్ విచ్ వే దే గాట్ పేడ్ అన్నది చెక్ చేస్తారు. హూ పేడ్ ద అమౌంట్. సో ఎవరు పే చేశారు? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆర్ పేషెంట్ ఆర్ ప్రైమరీ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ సెకండరీ. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని చెక్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నాట్ పెయిడ్, ఇఫ్ నాట్ ఏం చెక్ చేస్తారు? సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ నాట్ పెయిడ్ ఫర్ ద క్లైమ్. సో ఇందులో టూ రీజన్స్ ఉండొచ్చు. క్లైమ్ denied with particular reason or denied with invalid ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్. సో ఏదైనా ఇందులో రీజన్ అంటే ఇట్ మే బి డినైడ్ ఆర్ రిజెక్షన్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నవి చెక్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డినైడ్ విత్ పర్టికులర్ రీజన్, they will check the reason and will forward to AR sorting team. So AR sorting team. AR sorting team ఏం చేస్తారంటే they will check,
claim status in the portal, and we'll check EOB and we'll check exact reason for denial. సో ఏం చేస్తారు? సో ఏఆర్ సార్టింగ్, సో పేమెంట్ పోస్టింగ్ కి పేమెంట్ వస్తే సో పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అండ్ లైక్ హూ పేడ్ ద పేమెంట్, సో అటువంటి డీటెయిల్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేసుకొని క్లైమ్ అన్నది క్లోజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ నాట్ పేడ్, సో దే విల్ చెక్ ద denial reason or rejection and they will forward those claim to AR sorting team. సో ఏఆర్ సార్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారు? సో ఏఆర్ సార్టింగ్ ఏం చేస్తారంటే క్లైమ్ ని ఓపెన్ చేసి క్లైమ్ స్టేటస్ చెక్ చేస్తారు. సో వెన్ వీ సబ్మిట్ ద క్లైమ్ టు ద పేయర్, సో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద స్టేటస్ విత్ ఇన్ 7 days ఆర్ లైక్ 15 days యాజ్ పర్ ద రూల్స్. సో 7 days 15 days తర్వాత ఏఆర్ సార్టింగ్ టీమ్ ఒక క్లైమ్ ని ఓపెన్ చేసి స్టేటస్ అన్నది చెక్ చేస్తారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఆర్ డినైడ్. సో పెయిడ్ అయితే సేమ్ క్లోజ్ చేస్తారు అకౌంట్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్స్ డినైడ్, సో వాట్ ఈస్ ద డినైల్ రీజన్? సో డినైల్ రీజన్ ని చెక్ చేసి దానికి కావాల్సిన అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇట్ మే బి, ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ క్లైమ్ గాట్ డినైడ్ విత్ సిపిటి కోడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. సిపిటి కోడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలంటే మనం కోడింగ్ టీమ్ కి ఎస్కలేట్ చేస్తాం. సో కోడింగ్ టీమ్ విల్ adjust the claim and will resubmit claim to payer again. If claim will denied with DX mismatch, coding team will add DX and resubmit the claim to payer. If claim will denied with insurance info, testing team will check with provider check patient insurance info and will update insurance details and resubmit the claim with payer. సో ఇలాంటి యాక్షన్స్ అన్నవి తీసుకుంటారు. ఎవరి యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు అంటే లైక్ ఏఆర్ సార్టింగ్ టీమ్. సో ఏఆర్ సార్టింగ్ టీమ్ ఒక క్లైమ్ స్టేటస్ ని చెక్ చేసి దానికి ఎలాంటి రిక్వైర్డ్ చేంజెస్ కావాలన్నవి చెక్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా డిఎక్స్ కోడ్ మిస్ మ్యాచ్ ఆర్ సిపిటి కోడ్ మిస్ మ్యాచ్ ఆర్ ఇఫ్ దే నీడ్ టు యాడ్ సమ్ సిపిటి కోడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ క్లైమ్స్ ఆర్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద అప్డేట్స్, సో వాళ్ళు పర్టికులర్ టీమ్ని కాంటాక్ట్ చేసి సో ఆ టీం నుంచి డిఎక్స్ కోడ్ని కానీ సిపిటి కోడ్ని కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి పేయర్కి రీసబ్మిట్ చేస్తారు. If in case it's a denied with a like insurance information, we need to check with the provider to check with the patient for updated insurance information, and we will update the insurance details and will resubmit the claim to the payer. సో ఇలాంటి యాక్షన్స్ అన్ని ఈఆర్ సార్టింగ్ తీసుకుంటాం. సో మాక్సిమం దీన్ని ఏ విధంగా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ ప్రీ కాల్ అనాలిసిస్ అని చెప్తారు. సో ఒక క్లైమ్ ని మనం ఎన్ని విధాలుగా చెక్ చేయొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డినైల్ రీజన్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నాన్ డినైల్స్ we can segregate the accounts and we will resubmit after correction. సో ఈ కరెక్షన్స్ అన్ని అంటే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్, ఈ కరెక్షన్స్ అన్ని ఏఆర్ సార్టింగ్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక క్లైమ్ అన్నది తప్పుగా డినైల్ అయింది, ఇఫ్ వన్ టైం డినైడ్ with or like one claim got denied incorrectly, so we have to check with payer to
resubmit the claim to get the funds. ఒక క్లెయిమ్ అన్నది తప్పుగా డినైడ్ అయింది. ఆ తప్పుగా డినైడ్ క్లెయిమ్ ని పేరుతో చెక్ చేసి రీసబ్మిట్ చేయాలి. సో దీనికి ఎవరు ఏ ప్రాసెస్ చేస్తారు? సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ ఏఆర్ కాలింగ్ టీమ్. ఏఆర్ కాలింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది? సో ఏఆర్ టీమ్ విల్ కాంటాక్ట్ విత్ payer and will get exact info of the denial and will resubmit the claim to payer again to get the funds. ఏఆర్ కాలింగ్ టీమ్ చేస్తారు. సో ఒక డినైడ్ అయిన అకౌంట్ ని పోస్టింగ్ టీం నుంచి కానీ, ఏఆర్ సార్టింగ్ టీం నుంచి కానీ, కోడింగ్ టీం నుంచి కానీ, లేకుంటే బిల్డింగ్ టీం నుంచి కానీ ఏఆర్ కాలింగ్ టీమ్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. సో ఏఆర్ కాలింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద డినైల్ దే విల్ కాంటాక్ట్ ద పేయర్ and they will check the exact reason for the denial. So after getting the denial reason, they will correct the claim and they will resubmit the claim to the insurance to get the funds. సో ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్. ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్నాం లైక్ వెన్ ద పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ టు అప్ టు ఏఆర్ కాలింగ్ టీమ్ టు గెట్ ద ఫండ్స్. ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ని మనం ఆర్సిఎం సైకిల్ గా పిలుస్తాం. ఇట్ మీన్స్ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇందులో మనకి మల్టిపుల్ టీమ్స్ అన్నవి ఇంక్లూడ్ అయినాయి. సో ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ లైక్ పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు, లైక్ పేషెంట్ డెమోగ్రఫిక్ డేటా కలెక్షన్ చేస్తున్నారు, దాని తర్వాత వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తున్నారు. లైక్ మనం ఏదైతే డేటాని కలెక్ట్ చేసామో ఆ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు. సో ఫర్ ద పర్టికులర్ డాస్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఒక ప్రొవైడర్ అన్నారు ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఎన్కౌంటర్ అన్నది క్రియేట్ చేస్తారు. So based on the encounter summary, medical billing team will create the claim and will add the required CPT and DX and they will mark the claim to ready to bill status. అంటే ఒక క్లైమ్ ని ఎన్కౌంటర్ సమ్మరీని బేస్ చేసుకుని పేయర్ కి సబ్మిట్ చేస్తారు. సో పేయర్ కి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 15 days or like 7 days we will get the response from the payer whether it denied or paid. సో ఆ పెయిడ్ ఆర్ డినైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఇందులో మనకి చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్ ఉంది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ఎనీ పేమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీ షెడ్యూల్, ద చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్ విల్ అడ్జస్ట్ ద పేమెంట్స్. Posting team. So posting team will check the payments whether it is paid or not. If it is paid, they will get the payment details and will close the claim. If in case it's denied with a particular reason, they will forward to the AR team. So AR calling team will check the exact reason for the denial and they will check with the payer for the particular reason and they will correct the information or denial and they will resubmit to the payer to get the funds. So these complete information we can call it as RCM cycle, revenue cycle management. సో ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయండి, నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ కూడా వర్క్ చేస్తారు లైక్ కోడింగ్ టీమ్, చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్, పేమెంట్ పోస్టింగ్, కోడింగ్ ఎస్కలేషన్స్ అండ్ ఏఆర్ సార్టింగ్ టీమ్, ఏఆర్ కాలింగ్ టీమ్. సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని మనం మెడికల్ బిల్లింగ్గా పిలుస్తున్నాం. సో మెడికల్ బిల్లింగ్లో మనకి ఏఆర్ కాలింగ్ ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది, పేమెంట్ పోస్టింగ్ ఉంటుంది, చార్జ్ ఎంట్రీ టీమ్ ఉంటుంది, ఏఆర్ సార్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది అండ్ మెడికల్ బిల్లింగ్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇందులో కంప్లీట్గా లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ మెడికల్ బిల్లింగ్ టీమ్ గురించి మనం చెక్ చేద్దాం. చార్జ్ ఎంట్రీ, పేమెంట్ పోస్టింగ్, ఏఆర్ సార్టింగ్ అండ్ ఏఆర్ కాలింగ్. సో కంప్లీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So as of now, we have discussed completely about RCM cycle, like revenue cycle management. సో ఇందులో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇచ్చిన వీడియోలో మీరు కామెంట్ చేయండి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కంప్లీట్ ప్రాసెస్. సో ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయండి. సో ప్రతి స్టేజెస్ గురించి లైక్ వెన్ ద కలెక్టింగ్ పేషెంట్ డెమోగ్రాఫిక్ డేటా అండ్ ప్రొవైడింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి ఏఆర్ కాలింగ్ వరకు. సో ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఒక కంప్లీట్
ప్రాసెస్ గురించి ఒక కంప్లీట్ వీడియో చేస్తాను. సో అగైన్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్, వాచ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ with the required people and support SK Tech Academy. So that's all for today class. Thank you everyone.